प्रथमे परम करुणामय पतित पावन विश्वव्यापी भागवत धर्म प्रचार नित्यलीला विष्णु पादाष्टोत्तर शतश्रेण श्री भक्त्योय प्रिय श्री महाराज मित्र चरण कमले षष्टांग प्रणिपात पूर्वक हित की कृपा व्याख्या करुछि तथा समस्त शिक्षा गुरु परमहंस भागवत रसिक आचार्य वृंद सपार्षद भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद समस्त चरण साष्टांग प्रणिपात आम मान कृपा करी माया राज्य भगवान चेतनमय नित्य शाश्वत परम ब्रह्म परमात्मा भगवान वैकुंठ गोलोक धाम रे आम मान सेवा प्रदान करी ये मनुष्य जीवन को कृतार्थ करवा महाजन मानकर कृपा बिना साधु मानकर कृपा बिना आम मान से पाइबा संभव नुहे। उपस्थित समस्त पाद सदानंद प्रभु अन्य ब्रह्मचारी वृंद समस्त सज्जन वृंद भक्तिमती मातृवृंद ग्रामवासी भक्त वृंद आयोजनकारी समस्त ग्राम कार्यकर्ता सज्जन वृंद एवं अन्य अन्य ग्राम जो माने आसी पहुंचती एवं जो माने ये उत्सव में किछि किछि अर्थ मध्य दान करछन्ती शारीरिक कर्म किछि करछन्ती सेवा करछन्ती बा मनरे ताको देखि मध्य आनंद अनुभव करछन्ती आ जो माने ऑनलाइन रे मध्य देखुछन्ती सारा पृथ्वी देखुछन्ती आबे गोमकेरी प्रोग्राम होती आमर लाइन दे तो अमेरिका यूरोप ऑस्ट्रेलिया साउथ अमेरिका लोक अच्छी देखुचे समस्ते समस्त श्री राधा गोविंद का पाद पद्म रे भागवतर पाद पद्म रे भक्ति प्राप्त हो निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि। क्रमशः मनुष्य जीवन सुदुर्लभ कौन अच्छी श्रेष्ठता कौन अच्छी विशेषत्व कौन अच्छी भागवतर विशेषत्व कौन कथार महात्मा कौन श्रवणर महात्मा कौन गोटे ब्रह्म राक्षस केमती भगवान कथा को श्रवण करके सर्व पाप विमुक्त भगवान सारूप्य मुक्ति चतुर्धा मुक्ति प्राप्त है पद्म पुराण धंधुकारी उपाख्यान आम प्रथम दिन आलोचना करते गतकाली कौन चरित्र कथा परीक्षित जे श्रोता जन्म विषय प्रसंग महाभारत दुर्योधन जानु भग्न अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र प्रयोग एवं भगवान श्रीकृष्ण गर्भावस्था रक्षा करते विस्फुरात होता पुनः सुखदेव जन्म विषय एवं भागवत पुणी अध्ययन कले एवं शेष समय कलिजुगर लोक मान 7 दिन जो ब्रह्मशाप थिला गोटे छलना करी ब्रह्मशाप करी भगवान कलिजुगर लोक माने कथा श्रवण कर केमती उद्धार हेबे गोटे सहज सरल सुखमय तृप्तिकर आनंदमय भगवान कथा रूपक चरित्र सुधा वर्णना करके गले लीला ए प्रकार भागवत वर्णना कले स्वाद स्वाद पदे पदे गोटे पद भर असार नहीं अप्रयोजन नहीं अर्थविहीन नहीं सब अर्थयुक्त अलंकार युक्त भावयुक्त प्रीतियुक्त संसार माया मुक्त आत्मार अनुभूति परमात्मा अनुभूति एवं समस्त योग ज्ञान कर्म धर्म दान व्रत तप होम समस्त शेष फल प्राप्ति
भगवत प्राप्ति पाद पद्म से फल प्राप्ति को माने करचंती से विषय प्रसंग आपण माने श्रवण करी भागवत रे सब एमती वर्णना कर लेचंदी जो माने सुनिबे ए कथा तांकर कर्ण कुहर रे प्रवेश करी शेषे मन को तार बुद्धि को तार स्मृति को एवं तार इंद्रिय मान को समस्त को परिवर्तन करी चेतनमय करी भगवान श्री राधा गोविंद का पाद पद्म रे की प्रकार मृत्यु परे भगवान नाम जमी मुखरे आसो मनरे जमी गुण स्मृति हम एवं आखिरे जमी रूप दर्शन कर श्री श्री राधा गोपीनाथ जो वंशी वादन करते वंशी वादन करके मृत्यु समय कर्ण से वंशी नाद पड़ो श्रीमान सारंगी वंशी स्थित करषण वेणु सुनेरी गोपी गोपीनाथ श्री तुम वंशी बसिकी जमी गोपी मान नाद करके मोहन मुरली द्वारा डाकिले आम मान शेष शब्द से स्मरण वंशीनाथ जमी मृत्यु समय आसो आम आत्मा जमी जाकि गोलोक निवास गोत्रमानंदे हरि बोल। कौन दरकार 108 नंबर को डाकियो मलाड़ बुझल आज सरकार व्यवस्था कर 108 नंबर डाकिले पड़े जाए जन्म जल तो मले मलाड़ सब महात्मा जन्म लेकिन मणिकी जाता जन्म लाड़े कांदी मलाड़ तो यार पाटी पाटी पड़ जाए गोड़ हाथ पड़ जाए सब तो अवस्था से षोल को गला से आंबुलांस डाका डाकी गौर प्रेमानंद 108 नंबर माला धरिकी नाम कर 108 नंबर सियाड़ डाक 108 नंबर क्या डाक्यो हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। बुझे ये कली जुगे भगवान नाम रूप गुण लीला चरित्र को प्रकार तैयारी कली जुग को धन्य करदे सत्य जुगर लोक मैंने जन्म हुई प्रार्थना कर श्रीमद भागवत वर्णना कले गीतादिषु सदा राजन कलौ संभव इच्छताम कलौ कलौ संभवन्ति नारायण परायण कृत जुग प्रथम सत्य जुगर लोक मैंने ये आसी कली जुगे आम जन्म हो ये जन्म हो भगवान भक्त मान संगे कथा गुण नाम रूप लीला संकीर्तन करके नाटक करके गीत गायकी प्रसाद पाई चैतन्य महाप्रभु अवतीर्ण हो कहले आकंठ करिया कर प्रसाद सेवन उच्च स्वरे हरे कृष्ण न खाई न पीगिरी पुणी पर्वत कहीं रहो ठंडा काकर जाकि मर पुणी पवन पिओ क्या देखी क्या सागर कथा हेनी क्या देखनी आखि बंद कर कान कथा कार शब्द पड़ोनी गोड़ पद्मासन कि सिद्धासन कर मुड़िकी पकेब हाथ को मुड़ी पकेब आखि बंद कर पवन को रुंधिकी न खाई न पीकि उड़ी जाकि कौन करके पड़ी कर देवता मैंने इंद्र आदि देवता मैंने केवल टे देखिए विघ्न करुपाय बोलिकी मेनका रंभा को क्या पठेदेली से जोगी मान पड़े संसार प्राप्त केते उदाहरण कथा अच्छे विश्वामित्र सौरी इत्यादि ऋषि मानकर अनेक ऋषि मुनि मानकर देवता द्वारा पतन कथा पुराण मान लिखा है किंतु हरिभक्ति हरिभक्त सांगे हरि संकीर्तन कथा द्वारा आनंद से माने सब उद्धार वस्तु वर्तमान पूर्व शुणुले महा राजमाता नायिका कुंती चरित्र कथा स्तुति कथा विषय आलोचना करते भगवान आपको सृष्टि कर पालन कर रक्षा कर पालन भितर जदि कहीं अन्याय करे कौन पाप कर्म करे अधर्म करे भगवान दंड दियंती एवं भक्त को रक्षा करती
ପୁଣି ନିୟମକୁ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କର। କଳିଯୁଗର ଏଇଟା ରହିଛି আর হচ্ছে এক্সপায়ার টাইম। এই যে সৃষ্টি হয়েছে আপনি ক্রিয়েট করছেন ইয়ার সময় হয়ে এইঠু আউথরে নূয়া যুগ আরম্ভ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତି କାଳ ଏବଂ ମଣିଷ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେଣି। ଯେତିକି ଆମେ ସବୁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛେ, ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛେ, ତାର 65% ସମସ୍ତେ ଖାଲି ମାରଣାସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏଟମ୍ ବମ୍, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବମ୍, ଅଟୋମିକ୍, ସାରା ପୃଥିବୀ ମାରିବା ପାଇଁ ଖାଲି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ମାରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ମରାମରି ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛନ୍ତି ସିନା, କେମିତି ଅମର ହଉ ବୋଲି କିଏ କହିଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉନି। ବୁଝିଲ, ହେଉଛି କଳିଯୁଗ। ସମସ୍ତେ ଦେଖ ନ୍ୟୁଜ୍ ତ ଦେଖୁଥିବୁ, ସବୁଠେ କି ପ୍ରକାର ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଖବରକି ବୋମାଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ମାରୁଛନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି। ସେ କି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛି କଳିଯୁଗ। କିନ୍ତୁ ସିଆଡେ ବମ୍ ପକେଇକିରି ଧ୍ୱଂସ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନାଦ ବ୍ରହ୍ମ, ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମକୁ ମୃଦଙ୍ଗ କରତାଳ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ସେଇ ଆମେରିକାରେ, ରାସିଆରେ, ୟୁରୋପରେ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ, ଆଫ୍ରିକାରେ, ଆମର ଏସିଆରେ ସର୍ବତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ଏ ଜଗତରୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ କରିକି ତାଙ୍କର ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ଧ୍ୱଂସ କରିବ ଧ୍ୱଂସରେ ପଡ଼ିବ, ମରିବ। ଆତ୍ମା ତ ମରିବନି କେବେ। ଆତ୍ମାକେ 10ଟା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବମ୍ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ମରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଭୟ କରିବା କିଛି ଦରକାର। ଶରୀର କି ମାରିଲେ ମରିବ, କିଏ ନ ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମରିବ। ଶରୀରଟି କିଏ ମାରିଲେ ମରିବ, କିଏ ନ ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମରିବ। ଏ କାଳର ପଶୁରେ ମରିବ, ଯେମିତି ରୋଗରେ ପଡ଼ିକି ମରିବ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଭୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଏଠି ଭାଗବତରେ କହିଲେ ଅଭୟ କେମିତି ହବ? ଅଭୟ ଏତତ୍ ନିର୍ବିଦ୍ୟମାନାନାଂ ଯୋଗୀଭିଃ ରୂପ ନିର୍ଣ୍ଣିତଂ ହରେ ନାମାନୁକୀର୍ତ୍ତନଂ ଆତ୍ମାନଂ ଇଚ୍ଛତା ଅଭୟଂ। ଆତ୍ମାକୁ ଅଭୟ ଯୋଉମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହରେ ନାମାନୁକୀର୍ତ୍ତନଂ କରିବେ। ତାଙ୍କର ଭୟ ଯାହା ନା ଶୁଣିଲେ ଭୟଂ ବିବେକି ଭୟଂ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଥିବ, ଗୋଟେ ପାପ କର୍ମ କରୁଥିଲା, ସେଥିରେ କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନାରାୟଣ ଲାଗି ଶେଷ ସମୟରେ ଯମଦୂତ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଟାଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁଟି ଡାକି ଦେଇକି ସେତେବେଳେ ଯମଦୂତ ମାନେ ତ ଗଲେ ଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ତ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ମାନେ। ଶେଷରେ ଯାଇକି ପଚାରିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଜାମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇକରି ଗଲା। ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। এটা ସାଧାରଣ କଥା ଭାବିବେନି। ଏ ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଇଛେ ଆମେ ସମସ୍ତେ, ଆକୁ ନେଇକି ଏ କୁକୁର ଘୁଷୁରୀ ଭଳିଆ ଏସବୁ ବୁଲିକିରି ଯେମିତି ଖାଇ ପିଇକିରି ତାଙ୍କେ ସଂସାର ସୁଖ କରିକିରି ପିଲାପିଲି ଜନ୍ମ କରିକି ରହୁଛନ୍ତି, ଏ ଶରୀରକୁ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିଦେଲେ। ଏ ଶରୀରରେ ବହୁତ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ସେ ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି ରହିଛି, ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ସ୍ମୃତି ରହିଛି, ବିଚାର ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ପାଠ ପଢୁଛେ, ଶୁଣୁଛେ, ଜାଣୁଛେ, ସତ୍ୟ କଣ ଅସତ୍ୟ କଣ ଦେଖୁଛେ, ବୁଝୁଛେ, ଭବିଷ୍ୟତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, କଣ ହବ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଇତିହାସ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ କଣ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛେ, କି ପ୍ରକାର ଉପାୟ କଲେ କଣ ହବ, କିଏ କରି ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏ ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିଛେ। ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖୁଛେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରୁଛେ, ତର୍ପଣ କରୁଛେ, କ୍ରିୟା ଧରୁଛେ, ସମସ୍ତେ ଭୋଜି ଭାତ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେଖୁଛେ, ଶୁଣୁଛେ, ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛେ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଅମୃତ କଣ ଅଛି, ସତ୍ୟ କଣ ଅଛି ଏବଂ ସୁଖ କଣ ଅଛି, ଶାନ୍ତି କଣ ଅଛି, ସେଇଟିକୁ ଖୋଜିବା ଦରକାର, ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏଇ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ଅଛି, ଖାଇବା ପିଇବା, ଶୋଇବା, ପିଲାପିଲି, ସଂସାର କରିବା, ଏଠି ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ କର୍ମ। ବାହ୍ୟ କର୍ମ ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ, ଚିନ୍ତା ଶାନ୍ତ ଭିତରେ ତାର ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ବିଚାର ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଏଗୁଡା ତ ହବ, ତାର ଗତାନୁଗତିକ ହବ। ସେଇଟା ଖାଇବ, ଖାଇଲା ପରେ ପାଇଖାନା ଯିବ, ପରିସ୍ରା ଯିବ, ଆଉ ଥରେ କରିଯିବା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଭୋକ ହବ। ଏ ତ ସିଷ୍ଟମ ଚାଲିଛି ସେମିତି।
এটা সময় অনুসারে তার হଉଛି প্রকৃতি বসরে হଉଛି প্রকৃতি ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বস্ব ଅହଙ୍କାର ଗୁଣାତ୍ମା କର୍ତ୍ତା ମୋତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ କରୁଛି ବୋଲି କିଏ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଖାଇବାଟାକୁ ଗଛ ସୁଖ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଖାଇବାଟାକୁ ସୁଖ କେତେବେଳେ ସୁଖ ନା ଭୋକ ଥିଲେ ସୁଖ। ଭୋକ ଯଦି ନଥିବ ଖାଇବାରେ କେତେ ଆଣିକି ଜିନିଷଟେ ଖାଇଦେଲ ପଖାଳ ଖାଇଦେଲ କି ଭାତ ଖାଇଦେଲ କି ଶାଗ ଖାଇଲ ପେଟଟା ଭରିଗଲା ତାପରେ ତମକୁ ଆଣିକିରି ସିଏ ଯଦି ପିଠା କ୍ଷୀରି କାକରା ଏମିତି ସବୁ କଣ ଦବ ତାହେଲେ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବନି। ଖାଇବ ଯଦି ବାନ୍ତି ହେଇଯିବ ନହେଲେ ତ ରୋଗ ଖାଇବା ଇଚ୍ଛା ହବ। ଖାଇବା ସୁଖଟି ତା ପୂର୍ବରୁ ଜଠରା ଅମଳ ଅଗ୍ନି ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ପଚଉଛନ୍ତି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବେ ତାହେଲେ ସୁଖ ହବନି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଜଳୁଥିବେ ଅଗ୍ନି ଯେତେ ଜଳୁଥିବେ ଖାଇବା ସେତେ ଅମୃତ ଭଳି ଲାଗିବ। ସେମିତି କାମ ଅଗ୍ନି ରହିଛି ମଣିଷ ଭିତରେ କାମ ଜାତ ହଉଛି ଯୌବନ ଆସିଲେ ସେ କାମ ଅଗ୍ନି ଯେତେବେଳେ ଜଳୁଛି ଯେତେବେଳେ ପୀଡ଼ା ଦଉଛି ସେତେବେଳେ କାମ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଠି ସୁଖ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହଉଛି। କିମ୍ବା କାମନା ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେଲା ସେଇ କାମ ଅଗ୍ନି ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ ରୂପରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯିବ ଶତ୍ରୁ ହେଇଯିବେ ମରାମରି ହେବାକୁ ଯିବେ କିମ୍ବା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଲେ ଶତ୍ରୁ ହେଇଯିବେ କଣ କରିଦେଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଭିତରେ ଆମମାନଙ୍କର ଏସବୁ କ୍ରିୟା ହଉଛି କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ହିଂସା ଦ୍ୱେଷ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ରହିଛି। ଅଭିମାନ ଅହଙ୍କାର ମୁଁ ମୋର ବୋଲିକି ସୂଚନାକୁ ଏ ଶରୀରକୁ ଚମଡ଼ା ହାଡ଼କୁ ନେଇକି କର୍ମବାଦ ଚିତ୍ରମଣ ମୂତ୍ର ନେଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ କଣ ବୋଲି ଭାବିଥାଉଛନ୍ତି ଅହଙ୍କାର କରିକି ଧନ କୁଳ ବିଦ୍ୟା ଏସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ନେଇକି ଭାବୁଛନ୍ତି ଅଭିମାନୀକୁ ମରିଗଲେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଦୁର୍ବାଡେ ତାର ଭସ୍ମ ହେଇଯିବ ଯଦି ପୋଡ଼ିଦେବେ ନାଇଁ ଯଦି ଖାଇଦେବେ ତାକୁ କିଏ ହେଲେ କାଉ କି ଚିଲ କି ଶାଗୁଣା ଯଦି ଶରୀରଟା ପଡ଼ିଯିବ ତାଙ୍କେ ମୋର ବୋଲିକି କିଏ ଗୋଟାକୁ ଟାଣୁଥିବ କିଏ ହାତକୁ ଟାଣୁଥିବ କିଏ ନାକକୁ ଟାଣୁଥିବ ତାଙ୍କେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା କରିବେ। ଖାଇଦେଲା ପରେ ତାକୁ ପାଇଖାନା କରିକି ତାକୁ ଶେଷ କରିଦେବେ। ନାଇଁ ଯଦି ତାକୁ ପାଣିରେ କୋଉଠି ପଡ଼ିକିରି ମରିଗଲା ପଛଟା ହେଇକି ତା ଭିତରୁ ବାହାରିକି ସେ ଫଳ ବାହାରି ନାଇଁ ଯଦି ଆଉ ଯଦି ଘରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ତ ଅଶୌଚ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଏ ଶରୀରଟା କାହାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ଠିକ କରିବ? କିଏ ଜନ୍ମ କରିଛି ଜନ୍ମ ମା ବୋଲି ମୁଁ ଜନ୍ମ କରିଛି ମରିଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ରଖିବନି ବାପା କିଏ ରଖିବନି ମୋର ବୋଲି କହିବେନି କହିଥାଉଛନ୍ତି ମୋର ମୋର ବୋଲିକି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କହିଯାଉଛି ତାକୁ ବାପା ବି ସେ ଶରୀର ଦେଖି କହିପାରୁନି ମା ବି କହୁନି ସ୍ତ୍ରୀ ବି କହିବନି ମୁଁ ହାତ ଧରିକି ମା ବି କହିବନି ପୁଅ ବି କହିବନି ଝିଅ ବି କହିବନି ସାଙ୍ଗସାଥି କହିବନି ଦେଶ ମଧ୍ୟ କହିବେନି ତାକୁ ଶେଷରେ ନେଇକି ଭସ୍ମ ଇତ୍ୟାଦି ଯାଇକି କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ଏତେ ଅଭିମାନ କରିବ ଅଜ୍ଞାନତା ଅଭିମାନ କରନ୍ତି। ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିଲେ ସେ ଅଭିମାନ ପଳେଇବ ସତ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ ହବ ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମାକୁ ଚିନ୍ତନ କରି ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତିର ଉପାୟ ପାଇପାରିବ। ଏଇଠି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହାୟ ଭୂତାନାଂ ମାନସ ଦେହମାଶ୍ରିତ ଭଜତେ ତାଂ କ୍ରୀଡ଼ା ଯାହା ଶୁଦ୍ଧ୍ୱା ତତ୍ପ୍ରଭୁ ଭବେତ୍। ଭଗବାନ କୃପା କରି এই লীলা সমস্ত চরিত্র কথা করছেন। সেই লীলার অর্থ হচ্ছে গোটে চরিত্র। চরিত্র কোণ না কর্ম এবং গুণ। সেই গুণ কর্ম চরিত্র কথা কোণ না গোটে পরে গোটে কোণ হচ্ছে গোটা পরে গোটে কোণ হচ্ছে। আমি দেখুছ সিনেমা গোটে সিনে দেখিল ଆଉ ତାପରେ କଣ ହବ ତାପରେ ଆଉ କଣ ହବ ତାପରେ ଆଉ କଣ ହବ ତାପରେ ଆଉ କଣ ହବ ଦେଖି 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 ସେମାନେ ସେ ଭିତରେ লীଳା ଭିତରେ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ନିଜର ଗୁଣ ନିଜର କର୍ମ ନିଜର ଭାବନା ବୁଦ୍ଧି ମନକୁ ସେ ଭିତରେ ନିବେଶ କରିଥାଉଛନ୍ତି। ତାର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସେମାନେ ଆଉ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଅପେରା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅପେରା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିନେମା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ମାନେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ କରିପାରିବେ। ଏମାନେ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଜଣଙ୍କର ରୂପ ଜଣଙ୍କର ଶିଖି ଏମାନେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଫିଲ୍ମ ତାରକାମାନେ ଷ୍ଟାର ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କେତେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ଲୋକ ମରାମରି ହେଉଛନ୍ତି ଦଳା ଫଟିକି ମରିଯାଉଛନ୍ତି ନାଇଁକି ସେମିତି ଉଠିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଅଭିନେତା
ଏଠି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଜଣେ ଅଭିନେତା ଥିଲେ 95 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଭଳିଆ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଳ କରି ଥରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକ ଯାଇଥିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ ୟୁରୋପ ନେଇଥିଲେ ଗଞ୍ଜରୁ ପୂଜା ଯାଇଥିଲେ ଗଞ୍ଜରୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକ ଅଛି ସେଇଠିକି ଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆମର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏ ସବୁ ଏଠୁ ସବୁ ମଜା ପଞ୍ଜା କରିକି ଧରିକି ଯାଇଥିଲେ ଯାଇକି ସବୁ ଟିଭିରେ ପ୍ରଚାର କଲେ ଏଇଟା ସବୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ତାଙ୍କର ନାଟକ ବୋଲି ମତେ ଦେଇଥିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଫ୍ରାନ୍ସ ଜର୍ମାନୀ ଦେଖିଥିଲେ ସେମାନେ ତ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟ ତାର ବେଶଭୂଷା ଧରି ଖଣ୍ଡା ପଡ଼ିକି ଯେତେବେଳେ ରେ ଢିପ ଗୌଣିକି ଧୋଧାଳ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଛାଣି ବୀରର ସେ ବାଜା ପଡିବ ଖାଣି ଚାରିଆଡେ ଖାଣି ଉଠିବ ଅନେକ ଖାଣି ଉଠିବ ଖଣ୍ଡା ପିଏଲ ଯେତିକି ଲୋକ ସତକୁ ମାର ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅଭିନୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ବୁଝିଲ ଆମର ଦେଶରେ ଆମର ଚରିତ୍ର ସବୁ ଅଛି ଭଗବାନ ଏ ଚରିତ୍ର ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଏ ଚରିତ୍ର କଥାକୁ ମୁଁ କହୁଛି ଚରିତ୍ର ଲୀଳା ତାକୁ କହନ୍ତି ନାଟକ ଆମେ ଯୋଉ ମୁଭି ଦେଖୁଛେ ସିନେମା ଦେଖୁଛେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୋରି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଷ୍ଟୋରି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେଇଟା ହିଁ ଭଗବାନ ଷ୍ଟୋରି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଲୀଳା ଆମେମାନେ ଯୋଉ ଯାହା କରୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କର୍ମ ବୁଝିଲେ ଆଉ ଆମେମାନେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ନାଟକ କରୁ ବା ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରନ୍ତି ଚିତ୍ର ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆମର ଭାଗବତ ଶୁଣିବା ନିହାତି ଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦିଆ ହଉଛି ତଥାପି ଟିକେ ଆସିବାକୁ ଟିକେ ଠିକ ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଣିକି ଲଗେଇଦବ କାହିଁକି ଦି ଚାରିଟା ପଇସା ଦେଇକି କିଣି ଆଣିବ ରକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗାର୍ଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଉ ଡିସ୍କୋ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଖେଳାଇବେ ଟିକେ ଟିକେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଦେଖେଇଦେବେ ଜାଣୁ ଆଉ ରହିବ ଗୋଟେ ଗାଁ ଜାଗା ଗୋଟେ ବସିବ ତୋଳିଆ ଗୋଟେ ବସିକି ପଳେଇ ବୁଝିଲ କାହିଁକି ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଅଛି ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ସେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର କାମନାକୁ ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିକି କାମକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ମନକୁ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଉତ୍ତେଜିତ କରିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ା କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ଅଗ୍ନିରେ ଯେମିତି ପତଙ୍ଗ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି ପତଙ୍ଗ କରିକି ତାଙ୍କର ରୂପ ଯୌବନ ଉପରେ ଦେଖିକି ସିନେମା ଇତ୍ୟାଦି ତା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉମାନେ ଯେମିତି ନିଶା ଖାଉଛନ୍ତି ଭଲ ଭଲ ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ନିଶା ଖାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାମ ସେଇଥିରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆସନ୍ତି ସେଥିରେ ପ୍ରମାଣିତ ଭାଗବତ କରିବା ପାଇଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଭଗବତ ଚରିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଚରିତ୍ର ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ନିର୍ଗୁଣ ଏ ସମସ୍ତ ଶ୍ୟାମ ଚରିତ୍ର अलौकिक चरित्र तथा दिव्य चरित्र कथा किए शुणिया जो सुकृत थी जो से जन्मर सौभाग्य थी एवं साधु संग थी से आस कष्टदायक एवं से रुचि आसे कथा भागवत लिखी कथा वर्णना कर जो चरित्र कथा कर देख मनुष्य को ये चरित्र शुणा गर्भर ही योग्यता दे माँ जदि शुणे जहाँ शुणुची से पिला शुणु 7 मास पर इंद्रिय वर्ग सब बाहर पड़ स्मृति मेमोरी आसो भगवान पूर्व जन्मर स्मृति सब दिखती एवं से भगवान स्तुति करे एवं माँ जहाँ शुणे से मन रखे प्रहलाद महाराज चरित्र कथा देखिए से गर्भरे थे माँ शुणुले से समस्त ज्ञान प्राप्त करके अभिमन्यु चरित्र कथा देख अर्जुन सुभद्रा को युद्ध विषय चक्रव्यूह विषय वर्णना करते चक्रव्यूह को केमती भेद करके पड़ो से कथा जानते गर्भरे
କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ମା ଇଏ ଆଉ ଶୁଣି ପାରିଲେନି, ଆସିବା କଥା ଜାଣିପାରିଲେନି ମା ମାତ୍ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଅର୍ଥ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ହିଁ ଆମର ଗର୍ଭ ସଂସ୍କାର ଅଛି, ସେଇଥିରେ ସନ୍ତାନ ତାର ସେଇଠି ହିଁ ତିଆରି ହେଇକି ଅଛି, ଶିକ୍ଷା ପାଇକି ଅଛି। ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିବ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇକି ଖେଳୁଥିବେ, ବସୁନଥିବେ, ଶୋଉନଥିବେ, ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟେ କଥା କହିବ, ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର କହିବ, କଥା ମାନେ ଫିଲୋସଫି କହିଲେ ହବନି, ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ହବନି, ଉପନିଷଦ କଥା କହିଲେ ହବନି, ବେଦାନ୍ତ କଥା କହିଲେ ହବନି, ନୀତି କଥା କହିଲେ ହବନି, ରୀତି କଥା କହିଲେ ହବନି, ଆଇନ କାନୁନ କଥା କହିଲେ ହବନି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗପ କଥା, ଲୀଳା କଥା, ଚରିତ୍ର କଥା ଯଦି କହିବ, କୋଉ କଥା ବୁଝିବ, ଆଇନ କଥା କୁହ କି ରାଜାରାଣୀ କଥା କୁହ କି ଭୂତପ୍ରେତ କଥା କୁହ, ସେ ଭଳିଆ ଆଇନ ଶୁଣିବ। ଶୁଣିବ କିଏ ଶୁଣିବ? ଏକଦମ ଗୁଡ଼ ହାତ ତାର ଯୋଗୀ ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ସଂଯମ ହେଇଯିବ, କାନ ଡେରିବ, ମନ ଏକାଗ୍ରତା କରିବ ଏବଂ କଣ ହେଲା ତା କଥା ଶୁଣିବ, ତାପରେ କଣ ହେଲା, ତାପରେ କଣ ହେଲା, ତାପରେ କଣ ହେଲା, ଏ କଥା ଶୁଣି ଶୁଣିକି ତାର ଯେତେବେଳେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ ହେଇଯିବ, ସେ କଥାକୁ ଶୁଣି ଶୁଣିକି ଶୋଇ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ତମେ ବନ୍ଦ କରିଦବ, କହିବ ନାଇଁ ଆଉ ଥରେ କହ, କଣ ହେଲା କହ, ତାର କାହିଁକି ହେଲା ଏମିତି, ସେ କଣ ହେଲା କହ ବୋଲି ପଚାରିବେ। ପିଲା ଛୋଟ ପିଲା ଏଇଠି ସ୍ୱାଭାବିକ ମଣିଷ ଜନ୍ମରେ ଜନ୍ମରୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଗ୍ୟତା, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଏ କର୍ମ ପଥ ଦେଇକି ଶ୍ରବଣ କରିବା ତାଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ? ନା ଚରିତ୍ର କଥା, ଲୀଳା କଥା। ଡ୍ରାମାରେ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅପେରାରେ ସିନେମାରେ କଣ ଦେଖୁଛେ ଆମେ? ଚରିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲୋକର ଚରିତ୍ର ଦେଖି, ସାମାଜିକ ହଉ, ପୌରାଣିକ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି କାଳ୍ପନିକ ହଉ, ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ତିଆରି କରି ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣାನುସତା ଚରିତ୍ରକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିକି କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ବେଦ ଅଛି, ପଞ୍ଚନାଟ୍ୟ ବେଦ। ଯେତେବେଳେ ବେଦକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ବ୍ରହ୍ମା, ଯୋଉ ଋଷିମୁନିମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସାଧନ କଲେ, 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଖିକି ପ୍ରତିଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବି ଶବ୍ଦ ବିଦ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟଦାୟକ, କିଏ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହାର ସେଇଥିରେ ରୁଚି ନାହିଁ, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ଯାକ ମନ୍ତ୍ର ପଢୁଛନ୍ତି ତାର ଅର୍ଥ ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ସବୁ ଦେଖିକି ଦେବତାମାନେ ଋଷିମାନେ ମିଶି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ସହଜ ଉପାୟ କିଛି କରନ୍ତୁ, ଏ ଜ୍ଞାନ ତ କେହି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କିଏ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଆଉ କଣ ଗୋଟେ ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଇ ଚରିତ୍ରକୁ ସେମାନେ ରାକ୍ଷୀୟ ବେଦ ଲେଖିଲେ। ଭରତ ମୁନି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ, 100 ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ ଯେ ତମେ ଅଭିନୟ କରିକି ଦେଖାଅ। ରାମାୟଣ ଜଣେ ରାମ ହେଇକି ଆଇବ, ନିଜ ନିଜର ହେଇକି କଳା କଳା ହେଇକି ଗୋଟେ ମୋଟା ମୋଟା ପେଟା ପେଟା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେବେ ଜଣେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେବେ ଜଣେ, ହନୁମାନ ଜଣେ ହେବେ ବୋଲି ମଣିଷ ଜାଗା ଶିଖିବେ, କଥା କେମିତି କହିବେ, ଶବ୍ଦ ଅନୁସାରେ କେମିତି ଗାଇବେ, କଥା କେମିତି କହିବେ, ସବୁ ଶିଖିକି ରିହର୍ସାଲ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ପେଣ୍ଡାଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର କଥା ସୁଖ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ କହିଥାଉଛନ୍ତି ସବୁ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଯାକ ସୁଖ ପାଇଁ, ସବୁ ଯାକ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ, ଖସିବା ପାଇଁ କଥା ହଉଛି, ତା ଭିତରେ ମୂଳ ହଉଛି କରୁଣ ରସ, ଦୁଃଖ ରସ, ଟ୍ରାଜେଡିୟସ୍। ସେଇଠି ଯଦି ନଥିବ, ଦୁଃଖ ଚରିତ୍ର ନଥିବ, ତାହେଲେ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ଗୁଣ, ହିରୋ ହିରୋଇନ ମାନଙ୍କର ଯେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ସେମାନେ ଦେଖଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେ ଟର୍ଚରିଂ ରହୁଛି, ସେମାନେ ସହୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମରେ ରହୁଛନ୍ତି, ନ୍ୟାୟରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ପଛରେ ମିଳନ ହଉଛି, ତାପରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଏଇଠି ଯଦି ନଥିବ ତାହେଲେ ସେ ନାଟକର ତାର ଚରିତ୍ର ଠିକ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ଯେ ପ୍ରକାର ଆକର୍ଷଣୀୟ ହବନି, ଆନନ୍ଦକର ହବନି। ସେଥିପାଇଁ ନାଟକ ଲେଖିବାର ତାର ନୀତି ନିୟମ ହଉଛି ସେ ପ୍ରକାର। ତ ଭରତଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲେ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର କଥାକୁ ସେମାନେ ଗନ୍ଧର୍ବମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶିକି ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଲେ, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ମାୟାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇଠୁ କେମିତି ନେବେ
ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ତିଆରି କଲେ। ବୁଝିଲେ? ଶ୍ରୀ ଉତ୍ତମ ଶ୍ଲୋକ ଚରିତ୍ରମ୍ ପ୍ରଥମ ଦିନ ମୁଁ କହିଥିଲି। ଇଦଂ ଭାଗବତଂ ନାମ ପୁରାଣଂ ବ୍ରହ୍ମ ସଂଗୀତଂ ଉତ୍ତମ ଶ୍ଲୋକ ଚରିତ୍ରମ୍ ଚକାର ଭଗବାନ ଋଷି। ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ସମନ୍විତ ବ୍ରହ୍ମ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଚେତନ ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ୟାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କି ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ନା ଉତ୍ତମ ଶ୍ଲୋକ ଚରିତ୍ର ଆକାରରେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେ ଗୋଟିକ ଶୁଣିବାକୁ ଆମର ଲୀଳା ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ଭାଗବତରେ दस्यामि श्रूयमाणानां कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पत्ति साक्षात् स्वरूपो भयापः। ये परम पुरुष भगवान जे कि प्रकृति पुरुषंकर ऊपर रहते उत्तम पुरुष तांकर जो चरित्र कथा कले भक्ति तांकर पाखे उत्पादन हो ये संसार शोक मोह भय पूर्वर को शोक को कहुए वर्तमान दुख को मोह कहुए भविष्य जो दुख हम भय हुए ये तीन जाक मुक्त हे एवं ब्रह्म स्थिति अवस्थिति भक्ति प्राप्त ही भगवान ये विषय आमर पुराण मत्स्य पुराण कूर्म पुराण वराह पुराण नृसिंह पुराण वामन पुराण ब्रह्मांड पुराण परशुराम चरित्र कथा भागवत अच्छे रामायण अच्छे सब अच्छे महाभारत अच्छे किंतु स्वतंत्र पुराण कथा अच्छे सहित श्री रामायण कथा तो महाभारत अच्छी भागवत अच्छी मार्कंडेय पुराण अच्छी सबु पुराण अच्छी श्रीकृष्ण चरित्र कथा महाभारत अच्छी विष्णु पुराण अच्छी ब्रह्मवैवर्त पुराण सब पुराण वर्णना कर सहित महादेव चरित्र कथा लीला करने सब पात्र दरकार शिव पुराण अच्छी लिंग पुराण अच्छी स्कंद पुराण अच्छी भविष्य पुराण सूर्यदेव वर्णना अच्छी अग्नि पुराण अग्निदेव वर्णना अच्छी मैंने समस्ते मिसिकी ये समस्त लीला चरित्र तैयारी करती एवं से लीला को श्रवण करे उन्नति सहित भक्त मानकर चरित्र पांडव मानकर चरित्र ध्रुवंकर चरित्र प्रहलादर चरित्र नारदर चरित्र ब्रजबिहारी गोपी मानकर चरित्र ये समस्त मिसी ये सब चरित्र ध्यान करके वर्णना हुए चरित्र काव्य कहुए काव्य कुछ कथा वस्तु कथा वस्तु प्रहलाद चरित्र आम देखा लोक पाखे जमी हरिनाम प्रहलाद हिरण्य जेते मारिला हरि मारे रक्ष किए हरि मारे रक्ष किए हरिनाम भगवान प्रकट करे ये सब वर्णना चरित्र भगवान चरित्र लोक मान शुणी तत्परो भवे जहाँ शुणिले भगवान मन सत भगवान सत ये जहाँ कथा शुण जो कथा शुणुची से कथा मन तार से पड़े ये कथा गोटे स्वभाव जार जो संग हम से संग प्रभाव तार मन से परिवर्तन कथा शुणी जी दिशा आग पिला नाकवाड़ी धुआं जानना सी टांगा बढ़िया कथा कथा न कथा कह हिरोइन पूजा
ଗାଧେଇକି କଣ ହଉଛି ଆଜି ମତେ କାଲି 3 ଦିନ ହବ କି କଣ ଧରିକି ଯିବ କରିବ ବସିବେ ସାଙ୍ଗରେ ପଟା ମୁଟା ଧରିକି ଚା କରିକି ବସିବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଣ କଥା ଶୁଣିବେ ଆଗ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପିଇବା ପୂର୍ବେ ପଛେ ପିଇବେ ଆଗ କଥା ଦ୍ୱାରା ଶୁଣିକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ କଥା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେମିତି ଘରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପୁଅ ଝିଅ ବାପା ମା ହେଇଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଘରମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଆଣିଥିବେ ପୁଅ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ତାଙ୍କର ହବ ପୁଅ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ ଆଉ ବାପା ମା ବୋଲେ ଆଉ ପୁଅ ଆମ କଥା ଶୁଣୁନି ଏ ପୁଅଟା କଣ ମୋହିନୀ ଔଷଧ ଶାଶୁ ପୁଅ ଆଣି ମୋହିନୀ ଔଷଧ ପୁଅ ମୋହିନୀ ଔଷଧ ସେ କଥା ହିଁ ଶୁଣିକି ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କଥା ହିଁ ମୋହିନୀ ଔଷଧ ଅଛି କଥା ହିଁ ତାର ମନ୍ତ୍ର ସେ କଥାକୁ ଯିଏ ଶୁଣିବ ମନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲା କଥା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ରାମାୟଣ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି କଥା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମହାଭାରତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି କଥା ଦ୍ୱାରା ଝଗଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି କଥା ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତି କଥା ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ପାଆନ୍ତି ତମକୁ କିଏ ଆସିକି ଯଦି କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଚାରିଆଡ଼େ ପଡୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା ପଡୁଥିଲେ ଖବରଟା ବାହାରିଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଟିଭିରେ ବାହାରିଛି ଆପଣ କେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ଏମିତି ଥିଲେ ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ କର୍ମ କରିପାରୁଛନ୍ତି କଣ ଦରକାର ଘରେ ଆଉ କିଏ ଯଦି କଥା କହିବ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଚୋର ବଦମାସ ତୁ ଗୋଟେ ପଶୁଟେ ତୁ ଗୋଟେ ଘୁଷୁରଟେ ତୁ ଗୋଟେ ତୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ନାହିଁ ଏମିତି ଯଦି କହିବ ଆଉ ସେ ରହିବ ବାପା ମା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କଥା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଝଗଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି କଥା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେମାନେ ସୁଖ ପାଆନ୍ତି କାହା ଘରକୁ ଯିବ ରାନ୍ଧିବାଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲକିରି ଦେବେ କଥା ଯଦି ଭଲକିରି ଯଦି ନ କହିବେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ସବୁର ଚିନ୍ତା ଖାଇପାରିବ ଶବ୍ଦର ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଇକି କଥା ଯେମିତି ହୃଦୟକୁ ପହଞ୍ଚିବ ଆତ୍ମା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ କୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟ ସେଥିରେ ହୃଦୟକୁ ଗଭୀରକୁ କରେ ଦେଖିବେ ଏ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେଥିପାଇଁ କଥାର ମୂଲ୍ୟ କଣ ବୁଝିବ ଭାଗବତରେ କହିଲେ ମଧୁର ବିନୟ ବଚନ କହି ତୋଷିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ କଥା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ବସି ହେଇଯାଆନ୍ତି କଥା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି ଦେବତାମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି ଭଗବାନ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି ମଦ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗାୟନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାମୀ ନାଦ ଭଗବାନ କହିଲେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ କଥାର ସିଏ ଆକର୍ଷଣ ହେଇକି ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିକି କହିଛନ୍ତି ନାମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାମୀ ବୈକୁଣ୍ଠେ ଯୋଗୀନାଥ ହୃଦୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଗାୟନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାମୀ ନାଦ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ମୁଁ ରହିପାରେନି ଆଉ ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିପାରେନି ଭକ୍ତମାନେ ମୋର କଥା ଯଦି କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବେ କଥା କହୁଥିବେ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଆନନ୍ଦରେ ଶୁଣେ ପିଲାମାନେ ମଣିଷ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବୁଢ଼ାମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସାଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କଥା ହିଁ ଜଗତ ଭିତରେ ତାର ସ୍ୱରୂପକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଭାଗବତ କଥା ଭଗବାନର କଥା ଆମେ 7 ଦିନ ଆମର ସମୟ 7 ଦିନ ଭିତରେ 7 ଘଣ୍ଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର କଥା କି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବୁ ସେ ଅନନ୍ତଙ୍କର କଥା ଆନନ୍ଦ ଅନ୍ତ ନାହିଁ ସୀମା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ହବ ଆମମାନଙ୍କର ଟିକେ ରୁଚି ଟେଷ୍ଟ ଦେଖେଇବା କଥା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରୁଚି ଦେଲେ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବେ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତିମୟ ହେଇଯିବ ସଂସାରରେ କର୍ମ ମାର୍ଗରେ କେତେବେଳେ କୋଉ ବିପତ୍ତି ଆସିବ କାହାର ବାପା ମରିଯିବେ ମା ମରିଯିବେ ସ୍ୱାମୀ ମରିଯିବ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯିବ ପୁଅ ମରିବ ଝିଅ ମରିବ ଏ ସାଇ ପଡ଼ିଶାର ସାଙ୍ଗସାଥି ମରିବେ ଏ ଶତ୍ରୁତା ହବ କେତେବେଳେ ବିପତ୍ତି ଆସିବ ସବୁବେଳେ ତ ଏଇ ସଂସାର ଭିତରେ ରହିଛି ରୋଗ ବିପତ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ତା ସହିତ କାଳର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ତାପରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଧର୍ମର ବିଭାଗ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଶହୀଦ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ତାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବ କି ପ୍ରକାର ତାକୁ ସହିବ କି ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର ଯୋଉ ବିଚାର ଦରକାର ବିବେକ ଦରକାର ଏବଂ ସମାଧାନ ଦରକାର ଭାଗବତ କଥା କହିଲେ ଶୁଣିଲେ ଭଗବତ କଥା ଶୁଣିଲେ
ସବୁ ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ସଂସାର ଭିତରେ। ତମକୁ କେବେ ଦୁଃଖ ହବନି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବନି, କେତେବେଳେ ପେସେନ୍ସ ପଳେଇବନି, କେତେବେଳେ ଡିପ୍ରେସନ ହବନି, କି କେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ହବନି। ସବୁ ସମୟରେ ଅନ୍ତ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦରେ ନିଜ ସହିତ ସଂସାରକୁ ଜୟ କରି ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଯାଇଥାଏ। बोल परमानंदे हरि हरि बोल। ଟିକେ ଲୀଳା ଭିତରକୁ ଯିବା, ବୁଝିଲେ? ପ୍ରଥମ ଲୀଳା ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ, ଲୀଳା ଭଗବାନଙ୍କର କୌତୁକ ଲୀଳା। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ ଲୀଳା କରନ୍ତି ଏବଂ ଧର୍ମକୁ ସ୍ଥାପନା କରି ସଂସାର ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି। ପୂର୍ବେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ବୋଲି ଜଣେ ମୁନି, ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ପୁରାଣରେ କଶ୍ୟପଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମନୁ ହଉଛନ୍ତି ରାଜା, ହେଲେ ପ୍ରଥମ ରାଜା, ତାପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ରାଜ୍ୟ। ସିଏ ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କର ଆରାଧନା କଲେ। ରାଜର୍ଷି ଭଗବାନଙ୍କ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ଅଲଗାରେ ଆଶ୍ରମ କରି ଅଛନ୍ତି। ଦିନେ ତର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ବସି ନଦୀରେ। ଯେତେବେଳେ ତର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ନାନ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ତର୍ପଣ କରି ଡାକୁଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବିଚିତ୍ର ସୁନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ମାଛଟି ତାଙ୍କର ସେ ତର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ହାତ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଡେଇଁକି ପଳେଇ ଆସିକି କହିଲା, ମହାରାଜ ମହାରାଜ। ସେ ଧ୍ୟାନ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିଏ ଗୋଟେ ଡାକୁଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ହାତ ଭିତରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଛୋଟିଆ ମାଛଟେ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରମ ପରେ ରଙ୍ଗ ହେଇକି ଅଛି ଏବଂ ଡାକୁଛି। ସେତେବେଳେ ମହାରାଜ ମାଛଟା କଣ ହେଇଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ମତେ ରକ୍ଷା କର ରକ୍ଷା କର ରକ୍ଷା କର। ଜଗତର ରକ୍ଷକ ତମେ, ତମକୁ ରକ୍ଷା କରିବି ନା ଭଗବାନଙ୍କର, ବୁଝିଲ? ରକ୍ଷା କର ମହାରାଜ, ରକ୍ଷା କର। ରାଜାଙ୍କ ଧର୍ମ ହଉଛି ରକ୍ଷା କରି, ଯିଏ ଶରଣାଗତ, ଯିଏ ଜୀବ ହଉ, ପଶୁ ହଉ, ମଣିଷ ହଉ, ଯିଏ ହଉ, ରକ୍ଷା କର। କଣ ତମର ଅସୁବିଧା କଣ ହେଇଛି ପଚାରିଲେ, ଧ୍ୟାନ ଭଗ୍ନ ହେଇଗଲା। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ଆଣିଦେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ସେଠି ଆସି ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଗଲେ। ହାତରେ ଧରୁଛନ୍ତି, କଣ ହେଇଛି ତମର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, କଣ କୁହ। ମନରେ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ବଡ ମାଛଟା ଅଛନ୍ତି, ମତେ ଖାଇଦେବା ପାଇଁ ଆଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତମର ଆପଣଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେଲି, ମତେ ରକ୍ଷା କର। ତମେ କଣ କର ରକ୍ଷା ହେଲେ କହିଥାନ୍ତ ନା, କାଞ୍ଚ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ରଖିଦେଇ ଆଜିକାଲି କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ କଣ କାଞ୍ଚ ଭୟ କରେନା, ମୁଁ ତ ରକ୍ଷା କରିବି। ପିଲାଟିଏ ଟିକେ ଛୋଟିଆ ମାଛଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହାହେଲେ ମନ ବହୁତ ହବ, ଆନନ୍ଦ ହବ। ଆସିକି ଦେଖିଲେ କହିଲା, ଭୟ କରେନା, ମୁଁ ତତେ ରକ୍ଷା କରିଦେବି। କିଏ ତତେ ବାରିପାରିବନି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ଡଳ ନେଇଥିଲେ, ଢାଳଟା ନେଇଥିଲେ ପାଣି କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଢାଳ ଭିତରେ ତାକୁ ଆଣି ରଖିଦେଇ ଆଉ ଥରେ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ଡଳ କରି ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନାମ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ମହାରାଜ 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 ଡାକିଲେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। କଣ ହେଲା ଦେଖିକି ଖାଇବାକୁ ଆସିଲେ, କଣ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ କଣ ହେଇଛି ନା, ମତେ ଏଠି ଜାଗା ହଉନି, ବଡ ହେଇଗଲାଣି। ଯେତିକି ଥିଲେ ହାତରେ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ଡଳ ରଖିଲେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ ହେଇଯାଇଛି। ବଡ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କାଟିବାକୁ ଜାଗା ମିଳୁନି, ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ମିଳୁନି, ମତେ ଏଠି ଜାଗା ହଉନି, ମତେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ ଜାଗା ଦିଅ, ମୁଁ ସେଠି ଯାଇକି ରହିବି, ମତେ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ, ଏଥିରେ ବୁଲିବାକୁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଚିନ୍ତା କରନା, ମୁଁ ତତେ ନେଇକି ଆସିବି ବୋଲି ତାକୁ ନେଲେ। ନେଇକି ଗୋଟେ ଆସିଲେ କୁଣ୍ଡରେ ରଖିଲେ, କୁଣ୍ଡରେ ରଖିଦେଲେ। ରଖିଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ଡାକିଲେ, ସେମିତି ମହାରାଜ ମହାରାଜ ମହାରାଜ। ଦେଖିଥିଲେ ବି ଜାଗା ଆଉ ବଡ ହେଇଯାଇଛି। ଏତେ ଶୀଘ୍ର କେମିତି ବଡ ହେଇଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ମନରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା ହଉଛି, ଏତେ ଶୀଘ୍ର କେମିତି ବଡ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ କରୁଣ ସ୍ୱରରେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି, ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି, ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗଠନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ
ଏଇଥିରେ କୁଣ୍ଡରେ ଜାଗା ଅଛି ବୋଲି କହି ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ରଖିଲେ, ବନ୍ଧରେ ପୋଖରୀ ରଖିଲେ। ଦେଖୁଥିଲୁ ସେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ମତେ ବଡ ହେଲା, ମତେ ଆଉ ଜାଗା ହଉନି, ମତେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ ଜାଗା ଦିଅ। ମୁଁ କହିଲି ସିଏ ଚିତ୍କାର କରି ଡାକିଲେ, ତାକୁ ଧରି ନେଇକି ସେ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ରରେ ପକେଇଲେ, ସମୁଦ୍ରକୁ ପାଖରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ପକେଇ ଦେଖିଲେ ବିରାଟ କରି ଯେତେବେଳେ ବିରାଟ ଗୋଟେ ମାଛ ଧରି ଆସିଲେ। ସାଧାରଣତଃ ସିଂହ ମାଛ ନାହିଁ ସେମିତି ମଗର ମାଛ ଭଳି ସେମିତି, କାହିଁକି ନା ନୌକା ଧରିକି ପ୍ରଳୟ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବଡ ବିରାଟ ମାଛ, ଯେତେବେଳେ ମାଛ ଦେଖିଲେ ରାଜା କହିଲେ ଏଇଟା ତ ସାଧାରଣ ମାଛ ନେଇ, ଇଏ ମୋର ପ୍ରଭୁ ହେଇଥିବେ ବୋଧେ, ଭଗବାନଙ୍କର ହେଇଥିବେ ବୋଧେ, ନହେଲେ କେମିତି ହବ? ନହେଲେ ଅସୁର ହେଇଥିବ, କିଏ ରାକ୍ଷସ ହେଇଥିବ, ନହେଲେ କିଏ ମାୟାମୀ ହେଇଥିବ, କିଏ ଗୋଟେ, ନହେଲେ କାମ କରିବ କିଏ ସେ? ସେଇଠୁ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ କୃଷ୍ଣ ଏ ମାଧବ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଲୀଳା ନିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପ୍ରକଟ ଧରି ମତ୍ସ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକଟ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲେ। ଭଗବାନ କହିଲେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଳୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚ। ଏ ପ୍ରଳୟରେ ଯେତେ ଗୁଡିଏ ବୀଜ ଅଛି, ବୀଜ ମାନେ ଯୋଉ ମଞ୍ଜି, ଆମେ ଯୋଉ ସବୁ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛେ, ଗହମ ମୁଗ ବିରି ଯୋଉ ସବୁ କରୁଛେ, ୟାକୁ ତିଆରି କରୁଛି କିଏ? ସେ ବୀଜ ମାନ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ବୋଲି ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ବୀଜ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ। ସମସ୍ତ ମଞ୍ଜି, ଏ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ତମେ ଆକୁ ଆଦାୟ କରିକି ବିହନ କରିକି ରଖ। କାହିଁକି ନା ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରଳୟ, ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରଳୟ, ନୈମିତିକ ପ୍ରଳୟ ଆସିବ, ମାନେ ସମସ୍ତର ବୁଡ଼ିବଣି, ଏ ପୃଥିବୀଟା ଜଳମଗ୍ନ ହେଇଯିବ। ଆଉ ତମେ ଏ ବୀଜ ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିକି ରଖିଥିବ। ସପ୍ତର୍ଷି ଭୃଗୁ ଅଙ୍ଗିରା ଅଶେଷ କୌଳ ସେମାନେ ଆସିବେ, ଗୋଟିଏ ନୌକା ଆସିବ, ବଡ ନୌକାଟେ, ସେ ନୌକା ଉପରେ ତମେ ରଖିବ ଏବଂ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମତ୍ସ୍ୟ ହେଇକି ଉପରେ ଆସିବି। ମୋର ସିଂହରେ ମତ୍ସ୍ୟରେ ବାସୁକି ସେତେବେଳେ ଆସିବେ, ଯିଏ ପୃଥିବୀକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ବାସୁକି ଅନନ୍ତ ଦେବ, ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଦେବ ଏବଂ ଏ ପ୍ରଳୟ ଭିତରେ ମୁଁ ପହଁରିକି ବୁଲିକି ଏଇ ଯୋଉ ରକ୍ଷା କରିକି ତମକୁ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଦେବି। ତମେ ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ, ତମକୁ ନିମିତ୍ତ କରି ଲୀଳା କରିବି ଏବଂ ଲୀଳା ସହିତ ଏ ବୀଜ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ହବ। ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହବ, ସେତେବେଳେ ଏ ବୀଜ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ବୃକ୍ଷ, ଲତା ସବୁ ଆସିବ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଣୀ ଯେତେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ବୃକ୍ଷ ଲତା ଦେଇ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। এই ବୃକ୍ଷ ଲତା ମାନେ ହିଁ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପତ୍ର ଖାଉଛନ୍ତି, ଫୁଲ ଖାଉଛନ୍ତି, ଫଳ ଖାଉଛନ୍ତି, ମୂଳ ଖାଉଛନ୍ତି। ସେଟା ଖାଇକି ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ନନଭେଜ ମାଂସାଶୀ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ମାଂସଟି ଅଛି, ସେ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ସେ ଶାକାହାରୀ ହିଁ ଅଛି। ସେ ଗଛପତ୍ର ସର୍ବ ପ୍ରାଣୀ ଉପଜୀବନ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଜୀବନ ହଉଛନ୍ତି ସିଏ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ବୀଜକୁ ସିଏ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଭଗବାନ ସ୍ତବ କଲେ। ରାଜା ଥିଲେ କଣ, ଆଦିମାନ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ସବୁ ଯେତେ ସବୁ ବୀଜ ମଞ୍ଜି ଥିଲା, ସେ ମଞ୍ଜିକୁ ଆଣିକି ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କଲେ। ସଂଗ୍ରହ କରିକି ସେ ସବୁ ରଖିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଳୟ ସମୟ ଆସିଲା, ବର୍ଷା ସଂକଟ ଅନେକ ବର୍ଷା ଆସିଲା। ଏମିତି ବର୍ଷା ହେଲା, ସବୁ ପାଣି ଜଳମଗ୍ନ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ନୌକା ଆସିଲା, ସେ ନୌକାରେ ସବୁ ବୀଜ ମାନଙ୍କୁ ରଖିଲେ। ସପ୍ତର୍ଷି ମାନେ ଆସିଲେ ସେଇଠି ମନୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସେ ନୌକାରେ ଚଢିଲେ। ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସେଇ ଯୋଉ ମାଛକୁ ପୂର୍ବେ ବଡ ମାଛ ଦେଖିଥିଲେ, ସେ ମାଛ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ଭଗବାନ ସ୍ତବ କଲେ। ତାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଯୋଉ ସିଂହ ଥିଲା, ବାସୁକି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବୁଡେଇକି ଧରିଲେ। ସେ ନୌକାରେ ସମସ୍ତ
ମୁଗ ବିରି କାନ୍ଦୁଳ ଡାଲି ଜାମ ଆମ୍ବ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଯେତେ ସବୁ ମଞ୍ଜି ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ଷା କଲେ ଏବଂ ପ୍ରଳୟ କାଳରେ ବୁଲିଲେ। ବୁଲିକି ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେ ବୀଜ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଥରେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଏଇଟା ମନ୍ୱନ୍ତରର କଥା ବୁଝିଲେ। ସେଇଠି ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ଯେ ପ୍ରଳୟ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଅସୁର ଥିଲା, ହୟଗ୍ରୀବ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଅସୁର ଥିଲା। ସେ ବେଦ ମାନେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥ ଏ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟିକି କେମିତି ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ପ୍ରାଣୀ ମାନେ କେମିତି ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ସମସ୍ତ ଆକାଶ ବାୟୁ ଅଗ୍ନି ଜଳ ପୃଥିବୀ ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପ ଗନ୍ଧ ସେଇଥିରେ ପାଞ୍ଚଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏବଂ ତାପରେ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ଶବ୍ଦ ରଜ ତମ ଗୁଣ କାଳ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ କେମିତି ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଏ ସବୁ ଯୋଉ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ନଲେଜ ଫର୍ମୁଲା ତାର ବିଧାନ ଯୋଗୀ ସେଇଟିକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା ସେ ଅସୁର। ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲେ ଏବଂ ସେ ଅସୁରକୁ ମାରି ସେ ବେଦକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ରହ୍ମା ପାଣି ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଳୟ ସମୁଦ୍ର ଅଛି, କୋଉଠି ଦଧି ସମୁଦ୍ର ଅଛି, କୋଉଠି ମୃତ ସମୁଦ୍ର ଅଛି, କୋଉଠି ଦୁଗ୍ଧ ସମୁଦ୍ର, ଏଇଠି ଆମର ଲବଣ ସମୁଦ୍ର ଅଛି। ଏ ବିଷୟ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଭୂଗୋଳ ବିଷୟରେ। ଏଇଠି ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅବତାର କଥା ଚରିତ୍ର କଥା ଯିବା କଥା ବୁଝିଲ। ପୂର୍ବ ଅବତାର କଥା ନାଇଁ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି ବୁଝିଲେ। ଯାହା ହଉ ଏଇଠି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର କଥା ଅଲଗା ଅଛି। ଇନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଠାରୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ଶକ୍ତି ପଳେଇଲେ, ସମସ୍ତେ ସିଏ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲେ। ଶେଷରେ ଭଗବାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେବତା ଅସୁର ମିଶି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କଲେ। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମନ୍ଦାର ପର୍ବତ ଆଣି
ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଥନ କରିବେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ସବୁ ଲୁଟିକି ରହିଯାଇଛି ସେଇଠୁ ଆହୁରି ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ହୀରାପତି ମାଣିକ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଅପ୍ସରା ମାନେ ଗାଈ ଆଉ କାଳିଆ ପୁଷ୍ପ ଉଚ୍ଚଶ୍ରବା ଘୋଡ଼ା ହୀରାପତି ଏ ସମସ୍ତ ପାଇବେ ତାହେଲେ ଅମୃତ ପାଇବ ଅମୃତ ପିଇଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ବଳ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଜନା ବଦ୍ଧ ହେଇକି ଦେବତା ମିଶିକି ସେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରିବେ ମନ୍ଦାର ପର୍ବତ ଆଣିବେ ଯେମିତି ଗଲେ ଅସୁରମାନେ ଦେବତା ନେଇକି ଆଣିପାରିଲେନି ଭଗବାନ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ କହିଲେ ଗରୁଡ଼ ମନ୍ଦାର ପର୍ବତ ଆଣିକି ରଖିଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ରଖୁଛନ୍ତି ଅସୁର ଦେବତା ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ କରି ରଖିପାରିଲେନି ସେ ଧୀରେ 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 ତଳକୁ ପଳେଇଲେ ସମସ୍ତେ କାବା ହେଇଗଲେ ବିଷ୍ଣୁ ହେଇଗଲେ କଣ କରୁ କାହା କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିରାଟ କୁର୍ମ ହେଇକି ଆସିଲେ କଇଁଛ ଆସିଲେ ବିରାଟ କଇଁଛ ସବୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେମିତି ମନ୍ଦାର ପର୍ବତ ରହିପାରିବ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଧୀରେ 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 କଇଁଛ ଭଳି ଚାଲି ଚାଲିକି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ତଳେ ତଳେ ଯାଇ ମନ୍ଦାର ପର୍ବତକୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରଖିଦେଲେ ଉପରେ ରଖିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉଠେଇକି ଆଣିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ରଖି ବାସୁକୀଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ି କରି ପୁନଃ ସେଇଠି ସିଏ ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କଲେ ତାକୁ ମନ୍ଥନ କଲେ ସେଇଠି ଭଗବାନଙ୍କର 5ଟା ଅବତାର ହେଇଛି ଗୋଟେ ଏଇଠି କୁର୍ମ ଅବତାର ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପରେ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ ରୂପରେ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ବାଲାନ୍ସ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପରେ ରହିଛନ୍ତି ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ହେଇକି ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ରୂପରେ ଅମୃତ ଧରିକି ଆସିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି ମୋହିନୀ ଅବତାର ହେଇକି ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଅମୃତ ଦେଇଦେଲେ ଏବଂ ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ସୁରା ଦେଇଦେଲେ 5ଟି ଅବତାର କଥା ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ କୁର୍ମ ଅବତାର ହେଲା ଗୋଟେ କମନୀୟ ଅବତାର ତା ଉପରେ ପଳେଇଲେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ତଳେ ରହିଛନ୍ତି ପର୍ବତ ଉପରେ ଧରିକି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମନ୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଣ୍ଡୁ କରିବ ଆମମାନଙ୍କର ଦେଖୁ କି ପିଠିରେ ତମର ନଖରେ ଟିକେ 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 ରାନ୍ଧିବ ଟିକେ ଟିକେ ଯୋଡ଼ି ରାନ୍ଧିବ କାଟିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟିକେ ଗୋଳିଆ କଣ ଲାଗିବ ସୁଖ ଲାଗିବ ନା ଯାହାର ଯାହାର ପ୍ରୀତି ଥିବ ସେ ପ୍ରୀତିରେ ବଢେଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଆନନ୍ଦରେ ବଢେଇବା ପାଇଁ ମନକୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟିକେ ଅଙ୍ଗାଳିଆ ନଖରେ ଟିକେ ଟିକେ ରାନ୍ଧିଥିଲେ ତାକୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦାର ପର୍ବତ ପିଠିରେ ତାଙ୍କୁ ଗଣ୍ଡିଆ ଭଳି ଏତେ ସୁଖ ଲାଗିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଘୁଙ୍ଗୁଡି ବାହାରିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ସେ ଘୁଙ୍ଗୁଡି ବାହାରି ଯୋଉ ଲହରୀ ବାହାରିଲା ସେ ଲହରୀ ଭିତରେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ବାହାରିଲା ତା ଭିତରେ ବେଦର ସମସ୍ତ ଛନ୍ଦ ରାଗ ମାନେ ସମସ୍ତ ସଙ୍ଗୀତର ରାଗ ତାର ବାଦ୍ୟ ଗୀତକାରୀ କଳା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କର ନାଦ ପଡ଼ିଲା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ୱାସ ଯୋଉ ଲହରୀ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଥିଲା ସମୁଦ୍ରରେ ଆଉ ବେଳା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇନି ଶାନ୍ତ ହେଇନି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ସେ କଳା ବିଳାସ ଲାଗିଛି ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦୀ भगवान की जय।
ହେଲାଣି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ କୀର୍ତ୍ତନ କର ଏବଂ ନୃତ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ଆନନ୍ଦ ନବ ତାପରେ ପ୍ରସାଦ ନେଇକି ଯିବ ହିତାୟ ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ମୁଁ ନାଚିବି ସେ କଥା
ମାତ୍ର ପ୍ରାଣ ମରି ଗୋଟରେ ହରିନାମ କରିକି ହରିଙ୍କର ନାମ ବିଟାକି ଦିଅ।